Today, I have asked you to solve this passage, the passage on the megafires of California. And over the last 25 minutes, you have solved this passage and you have written the answer of every question. Now, let's solve together. Let's enjoy reading and let's see how many of your answers are correct and how many of your answers are incorrect. Let's look at the questions. Here are two types of questions. One is one word, fill in the blank. And another one is true, false, not given. As I have taught you the strategy that we need to solve the true, false, not given questions at the end of our approach. So we need to approach the fill in the blanks first. So what are the characteristics of wildfires and wildfire conditions today compared to the past? It means, so today's wildfire and past wildfires, there is a comparison, right? And comparison on some points, on some criteria. One is occurrence, second is temperature, third one is speed, and fourth one is movement. Then fifth one is size of fire. And another is reasons wildfire cause more damage to today compared to the past. Some fill in the blanks are on wildfire conditions and some are on damage conditions. And there is a comparison between the situation of today and the past. That's it. Okay. So if you know this, then you can go back to the passage. You don't need to read the whole passage, right? So the first thing is characteristics of wildfire conditions, right? Okay. So what you can find here, wildfires are becoming an increasing menace. Okay, menace means threat. Difficulty despite hotter preparedness ever disguised wildfires, the Santa Ana, the wildfires, then the past. Okay, megacities called fires. Then times. Okay. Here, if you look at the wildfire themselves, experts say are generally hotter, faster, spread more, So if we look at here, temperature more frequent, occurrence more frequent, temperature hotter, speed faster. If you look at here, generally hotter, faster, spread more erratically than in the past, more erratically. Erratically means Magnitude is very high. unpredictably. Unpredictable. So temperature hot and speed faster. So movement means spread, right? So here it is, spread more erratically. Erratically means unpredictably. Erratically means unpredictably. যা মানে এটাকে ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না, যা আগের ধারা অনুযায়ী ট্রেন্ড Uncertain. অনুযায়ী হয় না, সেটাকে বলছে হচ্ছে Uncertain. আনসার্টেনলি, রাইট। আনপ্রেডিক্টেবলি বা ইরাটিকলি মানে হচ্ছে, ধরেন কাকে ইরাটিক রেইনফল বলা হয়, যেমন ধরেন আমাদের দেশে আহ শীত সময়ে কিন্তু বৃষ্টি হয় না, এটা নর্মালি হয় না আমাদের দেশে। শীতের সময়টা ড্রাই থাকে, কিন্তু যখন শীতের সময় বৃষ্টি হয়, মানে অসময় বৃষ্টি হয়, এটাকে বলা হয় আনটাইমলি রেইনফল, কারণ ওটাকে আমি প্রেডিক্ট করতে পারি না। তো তখন এটাকে বলা হয় ইরাটিক রেইনফল। আনটাইমলি রেইনফলকে বলা হয় ইরাটিক রেইনফল। ঠিক আছে? তো ইরাটিক রেইনফল, এই জন্য এটা কি হলো, এখানে কি বলা আছে, মুভমেন্ট, রাইট? মুভমেন্ট। তাহলে এখানে আপনি কি বলবেন, ড্যাশ মোর পিরাটিক আনপ্রেডিক্টেবলি, এর মানে হচ্ছে ইরাটিকলি, মোর ইরাটিকলি। তো এখানে কি হবে, মুভমেন্ট, এর Right. সিনোনিম হলো স্প্রেড। তাহলে এখানে কি হবে, স্প্রেড হবে।
দেখেন Spread. এখানে স্প্রেড হবে। তাহলে আপনি কিভাবে এটা এই এই যে জায়গাটা কেন কিভাবে দেখবেন? কারণ বৈশিষ্ট্য কোথায় কোথায় থেকে বলা শুরু, এর আগে কি বৈশিষ্ট্য আছে? দেখেন ওয়ার ফায়ার কন্ডিশনের বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছে এখানে, কিন্তু এর আগে বৈশিষ্ট্য ফায়ার্স আর বিকামিং অ্যান ইনক্রিজিং মিনেস ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ইউনাইটেড স্টেটস উইথ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিং দ্য হার্ডেস্ট হিট এরিয়া। হোয়াইট ফায়ারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলে নাই, শুধু সাধারণ ইনফরমেশন দিয়েছে। দ্যাট ইজ দ্য রিজন ফায়ার স্কোয়াডস ব্যাটলিং মোর ফ্রিকোয়েন্ট ব্লেজেস in Southern California are having such difficulty containing the flames. Despite better preparedness than ever and decades of experience fighting fires fanned by the Santa Ana winds, the wildfires themselves, experts say, are generally hotter, faster, spread more erratically. তাহলে এখানে হটার ফাস্টটা আছে, এর মানে আপনি হটার ফাস্টটা, এখানে আপনি হটার ফাস্টটা দেখতে পাচ্ছেন। প্রথমত কথা হলো যে এটা কি বলতেছে, এটা বলতেছে হচ্ছে হোয়াইট ফায়ারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, আর এখানে বৈশিষ্ট্য দিয়ে শুরু হয়েছে। সুতরাং বৈশিষ্ট্যের আগে যত সাধারণ কথা আছে এগুলোর দিকে আপনার তাকানোর দরকার নেই। ইউ ডোন্ট নিড টু লুক অ্যাট, পুরোটা প্যাসেজ পড়ার কোনো দরকার নাই। জাস্ট ট্রাই টু ফাইন্ড আউট, আই মিন প্লিজ ট্রাই টু লুক এট ফ্রম হোয়ার দ্য কোয়েশ্চেন্স হ্যাভ স্টার্টেড। লুক এট করার চেষ্টা করেন প্রথমত, যে কোথায় থেকে প্রশ্নটা শুরু হয়েছে। তাহলে কিভাবে লুকেট করবেন? লুকেট করার প্রথমটা হলো এই যে এইটুকু, এইটুকু বলেছে, এইটুকু দিলে আপনি পড়েন। বলেছে এই যে হোয়াইট ফায়ার কন্ডিশন মানে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর ফিচার্স অফ হোয়াইট ফায়ার, হোয়াইট ফায়ারের বৈশিষ্ট্য দিয়েই প্রশ্নটা শুরু। তাহলে হোয়াইট ফায়ার বৈশিষ্ট্য যেখান থেকে শুরু হলো সেখান থেকে প্রশ্ন শুরু হবে। তো এই যে এর আগে তো হোয়াইট ফায়ার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু বলেনি, এর এর আগে বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছে? বলে নাই যে হোয়াইট ফায়ার কত দ্রুত হয়, কত কি বলে হটার হয়, কত দ্রুত মুভ করে ছড়িয়ে পড়ে, কত দ্রুত চারদিকে, কিছুই বলে নাই। এটুকু সাধারণ ইনফরমেশন দিয়েছে যে প্রিপারেশন নিলেও হ্যান হয় ত্যান হয় অনেক, হচ্ছে ডেসপাইট বেটার প্রিপেয়ারড, প্রস্তুতি ভালো থাকা সত্ত্বেও ক্ষতি হচ্ছে, হ্যান এগুলো বলেছে। তাহলে এখানে যখন আপনি এই জায়গাটা যখন আপনি পিন পয়েন্ট করতে পারলেন বা লুকেট করতে পারলেন, আইডেন্টিফাই করতে পারলেন, আপনার কাজ হাফ ডান হয়ে গেল। তাহলে যখন এখানে বলেছে যে টেম্পারেচার অকারেন্স মোর ফ্রিকোয়েন্ট, টেম্পারেচার হটার, স্পিড ফাস্টার, দেন হটার ফাস্টার, এর মানে পরের শব্দটাই ওখানেই এই মুভমেন্টের উত্তর আছে। আর মুভমেন্টের সিনোনিম হলো স্প্রেড, মুভমেন্টের সিনোনিম হলো স্প্রেড। আর ওই আপনি ইরাটিকলির অর্থ যদি আপনি নাও জানেন যে আনপ্রেডিক্টেবলি, সেটাও আপনার দরকার নাই, আপনার অতটুকু জানাও দরকার নাই। হয়ে গেল। এখন তারপর কি সাইজ অফ ফায়ার্স। ওকে, সাইজ অফ ফায়ার্স মানে এই এখানে বলছে গ্রেটার অন এভারেজ দেন 2 decades এগো। 2 decades মানে কি, 12 12 24, ডেকেডস মানে দশক, তাহলে 20 বছর। 20 বছর আগে, 20. হ্যাঁ 20 বছর আগে যে সাইজটা ছিল তার চেয়ে এখন কত গুণ বড় সেটার কথা বলেছে। তো সাইজটা আমরা দেখি। আমরা এখানে কি করলাম, হোটার ফাস্টার স্প্রেড মোর ইরাটিকলি দেন দ্য পাস্ট হয়ে গেল, শেষ। এখন সাইজে আসে, এই যে দেখেন সিসফায়ার এখানে বলছে ইনক্রিজিংলি ফ্রিকোয়েন্ট ব্লেজেস দ্যাট বার্ন একর্স অর মোর। এখানে দেখেন 10 times দ্য সাইজ অফ দ্য, আমাকে সাইজটা বের করতে হবে। এই যে সাইজটা পেয়ে গেছি, এখানে আমি পিন পয়েন্ট, যেই আমি সাইজ পেয়ে গেলাম ওখানে আমি স্যার দাঁড়িয়ে। স্যার এটা কি 10 টাইমস হবে নাকি শুধু 10 দিলেও না, হবে? 10 টাইমস হবে, 10 টাইমস হবে। কেন হবে? তাই এখানে দেখেন কি বলেছে এখানে, ওয়ান ওয়ার্ড এন্ড ওর এ নাম্বার, মানে এন্ড ওর এর এই এন্ড এবং ওর এর মাঝখানে স্ল্যাশ আছে, এর মানে কি ওয়ান ওয়ার্ড হবে এবং তার সাথে একটা নাম্বার হতে পারে, একটা নাম্বারের সাথে ওয়ান ওয়ার্ড হতে পারে, অথবা একটা ওয়ার্ড হতে পারে, অথবা একটা নাম্বার হতে পারে। অর্থাৎ ওর মানে নাম্বার কি, দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা। একটা স্যার কিন্তু যখন এন্ড আছে তখন দুইটাই হতে পারে। হতে পারে স্যার। তাইলে এই একটা শব্দ হতে পারে, একটা নাম্বার হতে পারে, আবার একটা শব্দ আর একটা নাম্বার হতে পারে। তাহলে এখানে একটা শব্দ আর একটা নাম্বার দেন, তাতে আর কোনো তো ক্ষতি নাই, কারণ এটা তো অ্যালাউ করছে, মাঝখানে এন্ড আছে। তো এন্ড আছে মানে ওয়ার্ড নাম্বার দুইটা একসাথে বসাতে পারবেন। যদি শুধু ওয়ার্ড থাকতো তাইলে ওয়ার্ড, একটা ওয়ার্ড অথবা একটা নাম্বার বসতো, কিন্তু এন্ড তো আছে এখানে, সুতরাং একটা ওয়ার্ড একটা নাম্বার দুটোই বসানো যাবে। এই জন্য এখানে কি হবে, 10 টাইমস, এই যে এখানে 10 টাইমস গ্রেটার অন অ্যাভারেজ দেন দ্য 2 decades ago। 2 decades মানে কি 20 বছর। দেখেন এখানে কি আছে, 20 বছর আছে, এই দেখেন
20 years ago, 20 years ago দেখেন আছেন এখানে, 20 years ago, 20 years আচ্ছা ago স্যার, মানে কি? 2 দশক। 2 দশক। টু ডেকেডস, ডেকেডস মানে 10 বছর, এক ডেকেড, রাইট? হুম। তাহলে আপনি বলেন, তাহলে যখন ওখানে 2 ডেকেড দেখলেন আর এখানে 20 দেখলেন, আর এখানে হলো সাইজ দেখলেন, সাইজ, সাইজ অফ ফায়ার, তখন তো আপনি কনফার্মড যে এখানেই আমার উত্তর আছে, এখানে 20 বছর আছে মানে 2 ডেকেডস। আর এখানে সাইজ অফ ফায়ার কথা বলছে, ওখানেও সাইজ অফ ফায়ার। দেখেন, সাইজ অফ দ্য এভারেজ ফরেস্ট ফায়ার, এই এ- সাইজ অফ দ্য এভারেজ ফরেস্ট ফায়ার, এই কথাটা সাইজ এখানে সংক্ষেপে স্যার, থাকলে কি হয়? আমি যদি এভারেজ ফরেস্ট বাদ দিই, স্যার এটা একটু ট্রিকি ভাবে এভাবেই দিবে, তাই না? হ্যাঁ, তাইলে হচ্ছে ওরা তো একটু ট্রিকি দিবেই। তারপরে এখানে তাহলে কি ফরেস্ট, আমি এখানে যদি এটাকে আমি সামারি করি তাহলে কি হয়? সাইজ অফ দ্য অ্যাভারেজ ফরেস্ট ফায়ার, এটাকে আমি সংক্ষিপ্ত করে ফরেস্ট সাইজ অফ দ্য ফায়ারই হয়। সাইজ হ্যাঁ, অফ দ্য ফায়ার 20 বছর তো সবই 20 আছে, এর বছর মানে কি? চোখ বন্ধ করে 10 টাইমস, এখন টেন 10 টাইমস। টাইমস 10 দিবেন না টাইমস দিবেন? টেন এটার জন্য টাইমস এখানে বললাম, যখন এন্ড আছে মাঝখানে তখন একটা নাম্বারও থাকবে, একটা একটা ওয়ার্ড। ওয়ার্ড। তাহলে 10 নাম্বার আর টাইমস হলো ওয়ার্ড, তাহলে আমি দুটাই দিব। জি স্যার। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল অ্যাকচুয়ালি। তারপরে আবার কি বলেছে? স্যার, যারা, এক্সকিউজ মি স্যার, প্লিজ। শুধু যদি টেন দেই আসলে তো মিনিংলেস হয়ে যায়, কোনটা? যেহেতু হ্যাঁ, ওটা তো শুধু যদি 10, শুধু তাহলে 10 তো দিলে মিনিং হ্যাঁ, সেন্টেন্সই মিনিংলেস হবে হয়ে না। যাবে, রাইট, হ্যাঁ, মিনিংলেস। মিনিংলেস হয়ে যাবে। অফকোর্স মিনিংলেস হয়ে যাবে। শুধু গ্রেটার শুধু যদি হয় না। বলেন যে 10 গ্রেটার অন এভারেজ, 10 গ্রেটার, হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই 10 গ্রেটার? 10 বেটার, জি নো, স্যার। ওকে রাইট? জি স্যার। আচ্ছা, তারপরে যেটা বলেছে বা টাইমস দিলে ওরকম হয়ে যাবে। আর এখন আপনার এটা চলে গেল, শেষ, আপনি এটুকু শেষ করবেন। আমার কিন্তু 3 মিনিট, 3 থেকে 4 মিনিটে এই ফিলিং দ্য ব্লাঙ্কস হয়ে গেছে। কারণ হচ্ছে আমি প্রথম ফোকাস করেছি হচ্ছে হোয়াইট ফায়ার কন্ডিশন, মানে কন্ডিশন মানে কি, ফিচার্স, ক্যারেক্টারিস্টিক্স, সেটার দিকে ফোকাস করেছি, ওখানেই একখানে সবগুলো পেয়ে গেলাম। তারপরে এখন আমি চিন্তা করছি কি এটা, বড় চামচ রিজনস দাও, হোয়াইট ফায়ার্স কজ বড় মোর চামচ। ড্যামেজ টুডে কম্পেয়ার, কি কারণে এখনকার ফায়ার বেশি ড্যামেজ করে আগের তুলনায়? কি কারণে, কি কারণ কারণে আজকের ফায়ার গুলো বা বর্তমান সময়ে এই ওইটা ফরেস্ট ফায়ার আগের চেয়ে বেশি ক্ষতি করে? স্যার আমি এটা খুঁজেই পাইনি। খুঁজে পান না? এই দেখেন, এই কারণগুলো এখানে আছে। এই রেইনফলে, এই দেখেন রেইনফলের কথা বলেছে, অনেকবার রেইনফলের স্যার কথা খুঁজছি। বলেছে। তারপর কি বলেছে? মোর ব্রাশ টু অ্যাক্ট অ্যাজ, ইনক্রিজ ইন আর্লি ইয়ারলি টেম্পারেচার, এক্সটেন্ডেড ফায়ার, তারপর মোর বিল্ডিং ড্যাশ, ঠিক আছে না? ধরুন আমরা একটা একটা বের করি, দেখেন। আচ্ছা, এখন কি কারণে এখনকার ক্ষতিটা বাড়ছে, চলেন যাই। আমার 10 টাইম চলে গেল, ওকে, এভারেজ চুলা বার্ন বন্ধ অ্যাকর্ডিং করেছো? টু দ্য স্টেট, ওকে, চলে গেল। আমার কোথায় শুরু হচ্ছে? ওয়ান এক্সপ্রেশন ফর দ্য ট্রেন্ড টু মোর কি সুপার হট ফায়ার্স ইজ দ্যাট দ্য অরিজিন হুইচ ইউজুয়ালি হ্যাজ ড্রাই সামার। এই যে এই সুপার হট ফায়ার্স এর মানে কি? মানে ফায়ার যত বড় হবে ক্ষতি তো তত বেশি হবে। তা আপনি এখানে সুপার হট ফায়ার কেন হচ্ছে, এর কারণ এখানে ব্যাখ্যা করেছে। প্রথমত হলো ড্রাই সামার আছে সেখানে, রাইট। বিলো নর্মাল। এরপর বলছি বিলো নর্মাল প্রেসিপিটেশন, বিলো নর্মাল প্রেসিপিটেশন মানে কি? প্রেসিপিটেশন। রেইনফল। প্রেসিপিটেশন মিন্স রেইনফল। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্যার। রাইট, এখন এখানে এটা আমি আপনাদের অনেকে ব্যাখ্যা করছিলাম, আমি জানি না আপনাদের সেটা মনে আছে কিনা। প্রেসিপিটেশন আর রেইনফল এক জিনিস না, তবে প্রেসিপিটেশনের একটা রূপ হলো রেইনফল। প্রেসিপিটেশন মানে মহাকাশ থেকে যা জমিতে পতিত হয় তাই প্রেসিপিটেশন। ওখান থেকে যদি একটা তারাও খুলে, স্টারও যদি খুলে পড়ে, সেটা প্রেসিপিটেশন। আপনার ফগ বলেন, হচ্ছে ডাস্ট বলেন, যেটাই পড়তেছে উপরে থেকে স্যার সেটাই স্যার প্রেসিপিটেশন। প্রেসিপিটে তুষারপাত স্যার, স্যার তুষারপাত। স্যার প্রেসিপিটেশন মানে কি, ওই যে অনেক সময় নিচে পলি জমে, যেটা পলি মানে অনেক সময় বর্ষার পরে যে পলি না মাটিটা। না 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 না, ওটাকে বলা হয় আপনার হচ্ছে ডিপোজিশন, বা ওটাকে আরেকটা বলে এলুভিয়াম, এলুভিয়াম ডিপোজিশন, পলিমাইজেশন মনে হয় স্যার, পলিমাইজেশন বাই টাইপের। বা পলিনাইজেশন। না, পলিনাইজেশন আবার অন্য জিনিস, পলিনাইজেশন হলো পরাগায়ন। আচ্ছা আচ্ছা। পলিনেশন, পলিনেশন মানে হচ্ছে পরাগায়ন। ওটা হলো যে পলির কথা বলেছে, এলুভিয়াম, ওই যে এলুভিয়াম যেটা নদীর ওঠে না, আকাশ থেকে যা পড়ে, আকাশ থেকে যাই পড়ুক, মানে ভূমির উপরে যাই পড়ুক, সেটা প্রেসিপিটেশন। এখন আকাশ থেকে অনেক কিছু পড়ে, ধরেন এর মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে যেটা প্রমিনেন্ট কোনটা? বৃষ্টিপাত।
রেইনফল। বৃষ্টিপাত ওটা সবচেয়ে দর্শনীয়, মানে ওয়াট জি। মেনশনিং, ওয়াট, এটাকে বলে লক্ষণীয়। সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় হচ্ছে বৃষ্টিপাত, সবচেয়ে এটা মানে অবজারভেবল, রাইট? সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এই জন্য প্রেসিপিটেশনের একটা রূপ হলো বা মেজর রূপটা হলো রেইনফল। এই জন্য অনেকেই যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট না তাদেরকে প্রেসিপিটেশন মানে আপনি যদি রেইনফল ধরেন, ইটস কোয়াইট ফাইন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আপনি যদি সায়েন্সের স্টুডেন্ট হয়, সায়েন্স গ্রাজুয়েট, তাহলে আপনাকে একটু ভালো অন্যভাবে বুঝতে হবে যে প্রেসিপিটেশন হচ্ছে আসলে এনিথিং দ্যাট ফলস ফ্রম দ্য স্কাই টু দ্য বা অন দ্য গ্রাউন্ড। আকাশ থেকে যা নিচে পড়ে, মহাকাশ থেকে যা পড়ে সেটাই প্রেসিপিটেশন। তো প্রেসিপিটেশন যত জিনিস পড়ে তার মধ্যে সবচেয়ে বড়টা প্রেসিপিটেশন, রেইনফল। এই জন্য রেইনফল, অনেকে রেইনফল আর প্রেসিপিটেশন সমার্থক ভাবে। ঠিক আছে? তো যারা টেকনিক্যাল পিপল না, সাধারণ মানুষ, তারা সমান ভাবতেই পারে, কোনো সমস্যা নাই। ঠিক আছে? আর যারা টেকনিক্যাল পিপল না, যারা জেনারেল পিপল, আর যারা টেকনিক্যাল পিপল সায়েন্স গ্রাজুয়েট, তাদেরকে একটু ভালো করে জানা উচিত। এনিওয়ে, তাহলে এখানে কি বলছে? ড্রাই সামার। তাহলে এখানে সুপার হট ফায়ার এর কারণ কি কি? প্রথমত হচ্ছে ড্রাই সামার, দ্বিতীয়ত হচ্ছে এখানে কি বলছে? বিলো নর্মাল প্রেসিপিটেশন, রাইট? তো বিলো নর্মাল প্রেসিপিটেশন এখানে দেখেন কি বলছে? রেইনফল, ওই যে প্রেসিপিটেশন। তাহলে কি আছে? বিলো নর্মাল, নর্মাল মানে কি? অ্যাভারেজ। এর একটা সিনোনিম হলো অ্যাভারেজ। ওগুলো বুঝতে হবে। সিনোনিম আমি আগেই বলেছি যে যত সিনোনিম জানবেন, যত প্যারাফ্রেজ জানবেন, আপনি রিডিং এ তত ভালো করবেন। তাইলে এখন বিলো নর্মাল, আর এখানে আমি দিব বিলো অ্যাভারেজ, দ্য সেম। অ্যাভারেজ মানে নর্মাল। বুঝতে পেরেছেন? ইয়েস স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ। এগুলো তারপরে কি আছে? মোর ব্রাশ টু অ্যাক্ট অ্যাজ, মোর ব্রাশ, ওকে ঠিক আছে, চলেন যাই। মোর ব্রাশ আরেকটা কারণ। কোথায় কারণ আছে? এখান থেকে তো কারণ শুরু হলো, এখন এখান থেকে খোঁজা শুরু করবেন। এই যে এখান থেকে কারণ শুরু হলো, এই যে ওয়ান এক্সপ্লেনেশন, সুপার হিরো, সুপার হিরো, সুপার হট ফায়ারের কারণগুলো বলেছে। তো এখান থেকে শুরু হলো, এখানে খুঁজবেন, আর অন্য কোথাও খোঁজার দরকার নেই। প্রেসিপিটেশন গেল, অ্যানাদার রিজন দেখেন, এই যে আবার লিখেছে অ্যানাদার রিজন থেকে লিখেছে। এক্সপার্ট সে ইজ রিলেটেড টু দ্য country-long policy of the Forest Service to stop fires as quickly as possible. The unintentional consequences has এই যেখানে আসেন, been to halt the natural eradication of underbrush. Underbrush now the primary fuel for mega fires. মেগা ফায়ারের প্রধান কারণ হচ্ছে ওই যে আন্ডারব্রুশ গুলা কেটে ফেলা, কেটে ফেলেছে না, হল্ট দ্য ন্যাচারাল ইরাডিকেশন। এখানে কি স্যার বলেছে? এখানে কি ইরাডিকেশন হবে? ইরাডিকেশন মানে হচ্ছে নির্মূল করা আর কি। এখানে হচ্ছে দেখেন, বাই প্রোভাইডিং মানি টু আপগ্রেড দ্য ফায়ার ইঞ্জিন দ্যাট হ্যাভ, না এটা না তো, দাঁড়ান, এই যেখানে, এই যেখানে এটা বলছে যে এখানে কি বলেছে? অ্যানাদার রিজন এক্সপার্ট সেজ ইজ রিলেটেড টু দ্য কান্ট্রি লং পলিসি। ওখানে একটা আরেকটা কারণ হলো সরকার একটা পলিসি ছিল। কি পলিসি ছিল? টু স্টপ হোয়াইট ফায়ার্স অ্যাজ কুইকলি অ্যাজ পসিবল। হোয়াইট ফায়ার স্টপ করার জন্য, এবং দ্য আনইনটেনশনাল কনসিকুয়েন্সেস হ্যাজ been to halt the natural eradication of underbrush, now the primary fuel for মেগা ফায়ার। mega fires. এই যে আন্ডারব্রুশ যেগুলো, সেগুলো আসলে আগুনের জন্য আসলে ফুয়েল হিসেবে কাজ করে। এই যে, জি স্যার। স্যার, ঠিক আছে? ঝোপঝাড় আন্ডারব্রুশ মিন হ্যাঁ হ্যাঁ, মেবি ঝোপঝাড়, এই ঝোপঝাড় যে বা নিচে এই নিচে টাইপের যেগুলো ঝোপঝাড় ছোট থাকে, হ্যাঁ। গাছ যেগুলো। রাইট রাইট। নিচে যদি ঝোপঝাড় না থাকে তাহলে আগুনটা লাগবে কই? আগুন তো গাছের গোড়ায় তো আপনার আহ হঠাৎ করে আগুন লাগার কোনো জিনিস থাকে না যদি বড় বড় গাছ হয়, তাই না? গোড়ায় তো আর পাতা থাকে না ওরকম। কিন্তু যখন মাটিতে যখন ওগুলো থাকে, ওগুলো যখন শুকে থাকে, তখন একদম আগুন ফেলানোর সাথে সাথে একদম দ্রুত ছড়িয়ে যায়। তো এটা হলো ফুয়ার, দেখেন এখানে বলেছে, এই যে। এখানে ফুয়েল হবে। আচ্ছা, মোর এটার ব্রাশ আরেকটা বলে ফিউল, ফিউল, বাট হচ্ছে আমরা বাংলাদেশিরা বলি ফুয়েল। ফুয়েল। এটা হলো ফিউল, ফিউল। ফিউল। ওকে। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে মোর ব্রাশ টু অ্যাক্ট অ্যাজ ফুয়েল। ফিউল, রাইট? অর ফুয়েল। ফুয়েল হল বাংলাদেশি, ইংলিশ ফিউল। মোর ব্রাশ টু অ্যাক্ট, এই যে ওই যে যখন আন্ডার আন্ডার ব্রাশ বলতেছেন, ঠিক আছে, তখনই তো আপনি ওখানে বুঝতে পারবেন যে এটা হচ্ছে এটা। তো কি হিসেবে? ফুয়েল হিসেবে কাজ করে, মানে ওটাকে জ্বালানি হিসেবে কাজ করে। ইনক্রিজ ইন ইয়ারলি টেম্পারেচার, ইনক্রিজ ইন মানে ইয়ারলি টেম্পারেচার মানে বছরের যে গড় তাপমাত্রা সেটা বাড়ে, গড় তাপমাত্রাটা বাড়ে, ইয়ারলি টেম্পারেচার মানে বছরের যে টেম্পারেচার সেটা বাড়ে। দেখেন এখানে কিভাবে বলেছে,
ইনক্রিজ ইন ইয়ারলি টেম্পারেচার, এখানে কি কোন ভাষা বলেছে দেখেন, একটুখানি প্যারাফ্রেজ করেছে হয়তোবা। চিন্তা কোথায় এখানে, ওকে এই যেখানে আছে, অ্যাভারেজ ইয়ারলি টেম্পারেচার, এই যে দেখেন ফার্স্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ। ফার্স্ট ইজ ক্লাইমেট চেঞ্জ। আবার আরো অন্য কোনো আরো তিনটা ফ্যাক্টর কথা বলেছে, আরো তিনটা ফ্যাক্টর, তার মধ্যে একটা বলেছে ক্লাইমেট চেঞ্জ। ক্লাইমেট চেঞ্জ মানেই তো টেম্পারেচার বৃদ্ধিটাই মেইন মেইন কারণ। দেখেন মার্কড বাই 1 ডিগ্রি ফারেনহাইট রাইজ ইন এভারেজ ইয়ারলি টেম্পারেচার, দেখেন রাইজ আর ওখানে আছে ইনক্রিজ, একই কথা, সমার্থ সিনোনিম। ইন এভারেজ ইয়ারলি, আর ওখানে কি আছে, ওখানে ইয়ারলি আছে না, ওখানেও ইয়ারলি আছে। ইয়ারলি আছে। দেখেন এখানে পাওয়াই যাচ্ছে, জি স্যার। দেখেন ইয়ারলি টেম্পারেচার আছে, এখানে আর বেশিও করে নাই ইনক্রিজ ইন ইয়ারলি টেম্পারেচার, কারণ এটা তো কোশ্চেন না, এই জন্য খুব তুলে দিয়েছে। তাতে আপনার কোনো যায় আসে না, আপনি শুধু এটা দেখে শুধু জায়গাটা বুঝতে পারতেছেন, লোকেশনটা। ইনক্রিজ ইন ইয়ারলি টেম্পারেচার, আর ওখানে শুধু লিখছে কি রাইজ ইন ইয়ারলি টেম্পারেচার, রাইট? মানে কোথা মানে থেকে আমার শুরু ওটাই হবে। তুলে দিয়েছে, কারণ এখানে আপনাদের প্রশ্ন না, আপনাকে এটা দিয়ে বিপদে ফেলানো কিছু না। এখানে বলে এক্সটেন্ডেড ফায়ার, এক্সটেন্ডেড ফায়ার, এক্সটেন্ডেড ফায়ার, এখানে দেখি কি আছে। 78 days। এই যে এভারেজ ইয়ারলি টেম্পারেচার অ্যাক্রস আছে, ঠিক আছে। সেকেন্ড হলো হচ্ছে ফায়ার সিজনস, ফায়ার সিজনস দ্যাট অন এভারেজ এত ডেজ লঙ্গার অ্যান্ড এত। থার্ড ইজ ইনক্রিজড কনস্ট্রাকশন অফ হোমস ইন, ওকে এটাকে কি বলেছে, সেকেন্ডটা কি হলো ফায়ার সিজনস, এখানে কি বলেছে, কি কারণ আরেকটা, এক্সটেন্ডেড ফায়ার সিজনস, তাহলে এটা হলো দ্বিতীয় কারণ, দ্বিতীয় কারণ এটা। তাহলে এটা হলো প্রথম কারণ, যে নেক্সট যে তিনটা কারণের কথা বলে, যে 3 more রিজন, তিনটা অতিরিক্ত তিনটা কারণ, তার মধ্যে একটা ক্লাইমেট চেঞ্জ, ক্লাইমেট চেঞ্জের মধ্যে একটা বলেছে ইনক্রিজ ইন ইয়ারলি টেম্পারেচার, দ্বিতীয় নাম্বার হলো সিজনসটা অর্থাৎ ফায়ার সিজনটা বেড়েছে, বেড়েছে, তাহলে এক্সটেন্ডেড ফায়ার সিজনস। এখানে এক্সটেন্ডেড কি দেওয়া আছে, ফায়ার সিজনস ফায়ার বলেছে, সিজন লঙ্গার না। আছে, এখানে দেখেন লঙ্গার আছে, এর মানে কি হয়েছে, অন এভারেজ আর এত ডেজ লঙ্গার দেন ওয়ার 20 years ago, মানে ফায়ার সিজন 20 বছর আগে যা ছিল তার চেয়ে 78 ডেজ এখন বেড়েছে, যে লঙ্গার, আর ওখানে হলো এক্সটেন্ডেড, তাহলে এক্সটেন্ডেড ফায়ার সিজন, এখানে লঙ্গার ফায়ার সিজন, ঠিক আছে, 78 দিন লঙ্গার হয়েছে, আর ওখানে এক্সটেন্ড, সিনোনিমস। চলেন তারপরে কি বলেছে, মোর বিল্ডিং অফ ড্যাশ ইন ভালনারেবল প্লেসেস, মোর বিল্ডিং, তাহলে আমরা থার্ড রিজনে যাই, দেখেন থার্ড রিজন আছে তো এখানে, থার্ড ইজ ইনক্রিজ, থার্ড রিজনটা হলো ইজ ইনক্রিজড কনস্ট্রাকশন, ইজ ইনক্রিজড বর্ধিত নির্মাণ, কি হোমস, বাড়ি, হোমস। ইন উডেড এরিয়াস, উডেড এরিয়াস, আগুন কোথায় লাগে, উডেড এরিয়াসে, তাহলে উডেড এরিয়াসে আমরা কি ভালনারেবল এরিয়া ধরতে পারি, ভালনারেবল, হ্যাঁ। রাইট? তাহলে এখানে উডেড এরিয়াটা হলো ভালনারেবল এরিয়া, কারণ ভালনারেবল প্লেসেস। উডেড মানে কি ফরেস্ট, উডেড এরিয়াস মানে ফরেস্ট এরিয়া, তো আগুন তো ফরেস্ট এরিয়াতেই লাগে, তাহলে ফরেস্ট এরিয়াটা কি ভালনারেবল এরিয়া, তাহলে যদি হয় তাহলে, আর ওখানে কি আছে বিল্ডিং, বিল্ডিং মানে কি কনস্ট্রাকশন, তাহলে বিল্ডিং সিনোনিম হলো কনস্ট্রাকশন, তাহলে বিল্ডিং অফ হোমস মানে কনস্ট্রাকশন অফ হোমস, তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কি আসে, হোমস আসে। হোম আছে স্যার। হোমস। দেখেন এখানে মোর কনস্ট্রাকশনস বিল্ডিং অফ অফ ড্যাশ হোম ইন ইন, ভালনারেবল প্লেসেস। হ্যাঁ বলেন শিল্পী দাস। এখানে আছে স্যার কনস্ট্রাকশন অফ হোম ইন দা উডেড এরিয়া, এখানে আছে স্যার। রাইট, এখানে উডেড এরিয়া আছে, এখানে কনস্ট্রাকশন বলছে, কনস্ট্রাকশন অফ ড্যাশ ইন উডেড এরিয়া, তাহলে কনস্ট্রাকশনের আরেকটা ইংরেজি কি বিল্ডিং, বিল্ডিং মানে নির্মাণ করা, কনস্ট্রাকশন মানে নির্মাণ করা, অফ ড্যাশ ইন ভালনারেবল এরিয়া, তো ফায়ারের জন্য ভালনারেবল এরিয়াটা কি উডেড এরিয়া, যেখানে উডেড এরিয়া মানে কি ফরেস্ট, ফরেস্ট এরিয়া, তো যেখানে ফরেস্ট এরিয়া, যেখানে গাছ গাছালি আছে সেখানে আগুনটা বেশি লাগবে, বেশি ধরবে, ওটাই হলো ভালনারেবল জায়গা। এই জন্য তাহলে এইটুকু কিন্তু তারা প্যারাফ্রেজ করেছে, এইটুকু তারা সিনোনিম ব্যবহার করেছে, করে মাঝখানে আপনাকে বুঝিয়েছে এখানে হোম হবে, তাহলে এখানে কি হবে, হোমস, দ্য বিল্ডিং অফ হোমস, ওখানে আছে কনস্ট্রাকশন হোম অফ হোমস, এখানে বিল্ডিং অফ হোমস, আর কিছুই না, তাহলে এখানে হোমস হবে ইন ভালনারেবল, ইন উডেড এরিয়াস ইন ভালনারেবল প্লেসেস, দ্যাটস ইট। তাইলে আপনাকে ফাইনালি কি বুঝতে হবে, একটা হলো মানে সিনোনিম বুঝতে হবে, প্যারাফ্রেজ বুঝতে হবে, আর কিছু না, তাইলেই পানি। 3 মিনিট 3.5 মিনিটে, 3 মিনিট 3.5 মিনিটে, সর্বোচ্চ 4 মিনিটের আগে আগে শেষ হয়ে গেছে আমার এটা।
এরপরে কিন্তু তখন আমি চিন্তা করলাম, দেখেন যে আচ্ছা এখানেই তো শেষ হয়ে গেল। দেখেন আগের পেজের 2 পেজ, এখানে তো 2 পেজ, এক পেজের আহ, এই কলামটার পরে এই কলামের ঠিক এই জায়গায় এসে শেষ হয়ে গেল। কোথায় শেষ হয়ে গেল? দাঁড়ান, হ্যাঁ এই যেখানে, এই যে এখানে এসে শেষ হয়ে গেল। দেখেন এই যে এই জায়গাটায় এসে শেষ হয়ে গেল, এই জায়গাটায় এসে শেষ হয়ে এখানে কতটুকু? এক পেজের একটা কলাম মাত্র, এই কলামটা, আর এই কলামের মাত্র এইটুকু, এইটুকুতেই আমার ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক শেষ হয়ে গেল। এখন আমি চিন্তা করলাম যে এইটুকু যতটুকু পড়েছি, এইটুকু দিয়ে আমার এই ট্রু ফলস নট গিভেন অংশ অ্যান্সার করা যাবে না। তখন আমি কি করলাম? তখন আমি হচ্ছে এখান থেকে আবার দ্রুত রিডিং পড়া শুরু করলাম, কারণ এগুলো সম্পর্কে একটা মোটামুটি ভালো রিডিং, একটা ভালো রিডিং দিয়ে এগুলো সম্পর্কে আমার একটা ধারণা নিতে হবে। তো আমি তখন এগুলো দ্রুত পড়লাম এবং এই পেজটা আমি পড়লাম, পড়ে তারপরে আমি এখানে চলে গেলাম ট্রু ফলস নট গিভেন, কারণ আমার পুরো পেজের সম্পর্কে ধারণা না থাকলে ট্রু ফলস নট গিভেন আমি অ্যান্সার করতে পারবো না। এখন চলেন আমরা এটাতে চলে যাই। কি বলেছে এখানে? The amount of open space in California has diminished over the last 10 years. গত 10 বছরে এই ক্যালিফোর্নিয়ার ওপেন স্পেস যেগুলো সেগুলো ডিমিনিশড হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তাহলে এইটা ডিমিনিশড মানে শেষ হয়ে গেছে, মানে ওপেন স্পেস নাই, ওপেন ধ্বংস স্পেসটা হয়ে গেছে আর কি। তো এটা কোথায় আছে? ধ্বংস এটা তাহলে হয়ে এগুলো আবার প্রথম থেকে শুরু করেন, ওপেন স্পেস কোথায় শেষ হয়ে গেল গত 10 বছরে, 10 ইয়ার্সে। এখন এখান থেকে শুরু করেন 10 বছরে কোথায় হয়ে গেল। এখানে 10 ইয়ার্স ডিফিকাল্টি বেটার প্রিপেয়ার্স, এখানে 10 ইয়ার্স কই গেল, হ্যাঁ 10 ইয়ার্স ক্যালিফোর্নিয়া ইন অ্যাকর্ডস বার্নড, ওকে, ওয়ান One এক্সপেক্টেশন। decade, সেকেন্ড 1 decade, আচ্ছা, 10 years হ্যাঁ ওয়ান means ডিকেড, 1 ইয়া, decade. এই যে a তারপরের decade, লাইনে আছে a decade, a decade এখানে আছে, at least a decade, right? Where population growth averaged more than এই যে 6,000 600,000 600,000, এই 600,000 এটা আমরা কি বলি বাংলায়, বাংলাদেশিরা বলেন তো? 6 লক্ষ। 100,000 কে বলি আমরা লক্ষ, রাইট? এখানে হচ্ছে 600,000 মানে 6 লক্ষ। আচ্ছা, 100,000 মানে হচ্ছে 1 লক্ষ। এটা হচ্ছে আসলে ইন্টারন্যাশনালি কিন্তু 100,000 বলা হয়, আর আমরা বাংলাদেশে বলি লক্ষ। A year, at least a decade, more residential housing is being built. What once was open space is now residential. দেখেন আগে যেটা 1 দশক আগে, 10 বছর আগে যেটা ওপেন স্পেস ছিল, যেটা উন্মুক্ত জায়গা ছিল, সেখানে আজকে পুরোটা আবাসিক হয়ে গেছে, আবাসিক এলাকা হয়ে গেছে। দেখেন স্পষ্ট করে সুন্দর করে বলা আছে এই জায়গাটায়, তাই না? তাহলে এটা কি হবে বলেন? ট্রু ট্রু স্যার। ট্রু হবে। ট্রু হবে, রাইট। তারপরে আরেকটা বলেছে, এটা কিন্তু ফ্যাকচুয়াল। এখন এই স্টেটমেন্ট গুলোর মধ্যে অনেক ফ্যাকচুয়াল থাকবে, আবার অনেক সামারি টাইপ। সামারি টাইপ মানে হলো হুবহু এই জিনিসটা প্যাসেজে থাকবে না, প্যাসেজ পড়ে আপনি ধারণা করতে পারবেন, এ ধরনের প্রশ্ন থাকে। প্যাসেজ পড়ে, পুরো প্যাসেজ পড়ে ধারণা করতে পারবেন আপনি, এ ধরনের প্রশ্ন থাকে। ঠিক আছে, ওটাকে বলে সামারি টাইপ কোয়েশ্চেন। তো কিন্তু এই যে 7 নাম্বার, এটাকে আমাদের জন্য সহজ হয়ে গেল, কারণ এটা ছিল ফ্যাকচুয়াল স্টেটমেন্ট, মানে নির্দিষ্ট একটা ফ্যাক্টের উপর, নির্দিষ্ট একটা ফ্যাক্টের উপর এই স্টেটমেন্টটা করা। তা আমরা স্টেটমেন্টটা খুঁজে বের করলাম, আর আমরা ট্রু বলে ফেললাম। Many experts believe California has made little progress in readying itself to fight fires. ফাইট ফায়ার্স, এখন আগুনের সাথে যুদ্ধ করার জন্য অনেক এক্সপার্ট বলেছে যে ক্যালিফোর্নিয়া হালকা একটু প্রোগ্রেস করেছে, সামান্য একটু প্রোগ্রেস করেছে। আচ্ছা, এটা কি সত্য কিনা মিথ্যা আগে কেউ বলবেন না, আমি একটুখানি আহ ইয়েদের বলি, দেখি কাকে জিজ্ঞাসা করব। শিল্পী দাস বলেন, আসলে কি ঘটনাটা কি এটা? এর কথা কি সত্য না মিথ্যা?
আমার মনে হচ্ছে স্যার এটা ফলস, আমি ফলসই দিয়েছি, কারণ এখানে লিটল প্রোগ্রেস বলছে, আর আমার এখানে একটা সেন্টেন্স আমি কোথায় যেন পেয়েছিলাম স্যার যে একটু বেটার টাইপ ছিল, রাইট, ওয়ান্ডারফুল, সেজন্য। ওয়ান্ডারফুল। শিল্পী তো আসলে অরিজিনাল স্টুডেন্ট বাবা, একদম মনে রাখছে। হ্যাঁ, এইটা কিন্তু আমরা যখন পড়েছি তখন কিন্তু অনেক কথা শুনেছি, ক্যালিফোর্নিয়া অনেক উন্নতি করেছে, অনেক জায়গায় কিন্তু বলেছে ক্যালিফোর্নিয়া অনেক উন্নতি করেছে। কি করেছে? আগে আশেপাশের যে স্টেটগুলো আছে সেই স্টেটগুলোর হেল্প নেয়নি, তারপরে হচ্ছে এখন হেলিকপ্টার ইউজ করে, তারপরে নানা কিছু আরো নতুন নতুন টেকনোলজি নিয়ে আসছে। আমরা যদি ওটা নাও খুঁজি, আমরা যদি একবার পড়েছি তাতে আমাদের মনে আছে ওটা, যে তারা নতুন স্যার টেকনোলজি নিয়েছে। স্যার এখানে যে বলছে হাই মার্কস, তো বলছে যে মেনি এক্সপার্টস গিভ ক্যালিফোর্নিয়া হাই মার্কস, এটা দেখে আমি স্যার এখানে ফলস দিয়েছি। রাইট, হ্যাঁ। এখানে কিন্তু এক জায়গায় না, অনেক জায়গায় কিন্তু বলছে যে এই যে দিয়েছি। হ্যাঁ, কিন্তু কিন্তু এক জায়গায় কিন্তু বলে না। এখানে এখানে যে ক্যালিফোর্নিয়ার যে অবস্থা চেঞ্জ হয়েছে সেটা কিন্তু অনেকটা জুড়ে বলেছে। মেনি এক্সপার্টস গিভ ক্যালিফোর্নিয়া, এই দেখেন, মেনি এক্সপার্টস, হ্যাঁ, দ্যাটস ইট, এখানে বলেছে যে ক্যালিফোর্নিয়াকে হাই মার্কস দিয়েছে যে হাই মার্কস দিয়েছে ফর মেকিং প্রোগ্রেস, মেকিং এখানে প্রোগ্রেস। অনপ্রিপেয়ার্ডনেস, তো এখানে তো হাই মার্কস বোঝাই অন যাচ্ছে প্রোগ্রেস। যে এটা ফলস, এটা তাইলে হয়ে তো যাবে। এখানে হ্যাঁ, সামান্য লিটল ই না, হ্যাঁ, প্রোগ্রেস না, অনেক প্রোগ্রেস না। প্রোগ্রেস। এবং তাহলে তো এখানে স্যার কিন্তু হাই অনেক মার্কস, জায়গায় বলেছে। হাই মার্কস দিত না। হ্যাঁ, তারপরে এই প্যাসেজটা তো, হ্যাঁ রাইট, এরপর এই প্যাসেজটা তো বলেছে, নেক্সট প্যাসেজেও কিন্তু বলেছে, দেখেন, স্টেট প্রমিসেস টু প্রোভাইড মোর আপ টু ডেট ইঞ্জিনস, প্লেনস, হেলিকপ্টার্স টু ফাইট ফায়ার্স হ্যাভ বিন ফুলফিল, মানে এগুলো কেনা হয়েছে, এগুলো অলরেডি প্রিপারেশনের মধ্যে নিয়েছে। সুতরাং আপনি যদি একবার পড়েন এটাকে, এই এই ট্রু ফলস করার জন্য আপনাকে আর প্যাসেজে যাওয়ার দরকার নেই। আপনি যদি মনোযোগ দিয়ে প্যাসেজটা পড়েন, আপনার তখনই সাথে সাথে মনে হবে না কিসের লিটল প্রোগ্রেস, অনেক প্রোগ্রেস হয়েছে, অনেক প্যারাতে বলা আছে। তা আপনি সরাসরি এটা ফলস দিয়ে দিবেন। তারপরে কি বলেছে? পার্সোনাল ইন দ্য পাস্ট হ্যাভ বিন ক্রিটিসাইজড ফর মিস হ্যান্ডেলিং ফায়ার কন্টেইনমেন্ট। এটা কত, 9 না? তো এটাতে কি বলেছে, এটা ফলস না, একটু বলেন। স্যার এটি ট্রু হবে। ট্রু হবে, ওকে। হ্যাঁ, ট্রু হবে কেন? কারণ হচ্ছে যে আগের 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 কিছু কিছু ভুল ছিল তাদের, মিসহ্যান্ডেলিং ছিল, কিন্তু আহ, এখন তো তার অনেক দিক থেকে উন্নতি হয়ে গেছে, তো সুতরাং তাহলে এটা হবে হচ্ছে ট্রু। এখানেও কিন্তু এটা কিন্তু ফ্যাকচুয়াল না, এটা কিন্তু আপনাকে ওটা পড়েই আসলে জানতে হবে। তারপরে কি বলেছে? 10 নাম্বার হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া হ্যাজ রিপ্লেসড এ রেঞ্জ অফ ফায়ার ফাইটিং টুলস। এটা তো দিবালোকের মতো সত্য ঘটনা। আমি যে এটা এই তো যে ট্রু বললাম, হবে। মেশিন কিনেছে, টেকনোলজি ইউজ করেছে, হেলিকপ্টার নিয়েছে, তাহলে এগুলো কি টুলস না? অবশ্যই অফকোর্স স্যার। টুলস, ফায়ার ফাইটিং টুলস। তাহলে এটা ভুল হওয়ার তো কোনো মানে নাই, অফকোর্স ট্রু এটা, তাই না? তারপর কি আছে? এগুলোর জন্য কিন্তু আপনাকে এই প্যাসেজে যাওয়ার দরকার নাই। যদি আপনি প্যাসেজে এগুলোর জন্য প্যাসেজে যান তাহলে আপনার অনেক সময় লেগে যাবে। এগুলো আপনার মাথায় থাকার কথা, কারণ আপনি যদি রিডিংটা ভালো করে পড়েন, দ্রুত যদি একটু ভালো করে পড়েন, এগুলো বড় বড় ধারণা, এগুলো আপনার মাথায় থেকে থাকারই কথা। তারপরে কি বলেছে আপনাদের, দেখেন, citizens and government groups disapprove of the efforts of different states and agencies working together. 11টা রয়ে গেছে স্যার। স্যার আপনি ইলেভেনটা বলেননি। 11 হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওভারলুক করে। ইলেভেনটা ইউ বলেননি স্যার। ওভারলুক হ্যাঁ। নাম্বার 11। আচ্ছা, জাস্ট এ সেক প্লিজ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তখন দুলো ভাই, আচ্ছা আমি একটা, না আমি ঘুমাসি নাই, আমি ঘুমাতে যাব দেখতে, 12টা বাজবে হয়তো বা। আমি একটা ক্লাসে আছি, আমি পরে আপনাকে ফোন দিই। ওকে, ওকে জি, সালাম আলাইকুম। আচ্ছা, এখানে দেখেন, এটা হচ্ছে যে ইলেভেন স্যার। রাইট, 11 না, ইলেভেন ও স্যার আচ্ছা, আপনি হ্যাঁ, বলেন। 11, ওকে। কি বলছে? মোর ফায়ার ফাইটার্স হ্যাভ বিন হায়ার্ড টু ইমপ্রুভ ফায়ার ফাইটিং ক্যাপাসিটি, রাইট, 11। এখানে কি স্যার এটা আসলে কিছু খুঁজে পাইনি হায়ারের স্যার, এরকম বিষয় কিছু আছে? আসছিল এখানে? না, নো না স্যার, স্যার, এখানে হায়ার কিছুই নাই স্যার, কিছুই নাই সেজন্য স্যার। আমি নট নট গিভেন গিভেন, দিছি। আমিও নট গিভেন রাইট, দিয়েছি। কারণ ওরা ওরা ফায়ার ফাইটার্স হায়ার করে নাই, বরং ওরা অন্যান্য স্টেটকে তারা চেয়েছিল, আগে দেয় নাই, এখন অন্যান্য স্টেটকে হেল্প করতে দেয়। অন্যান্য স্টেট যারা আছে তারা হেল্প করতে এসে হেল্প করে ভলান্টারিলি, হায়ার করে না। হায়ার করা মানে হচ্ছে টাকা দিয়ে নিয়ে আসা, হায়ার করা মানে ভাড়া হচ্ছে, ভাড়া হ্যাঁ, ভাড়া। তাদেরকে টাকা ভাড়া দিয়ে করে নিয়ে আন। আসা।
আর যখন আপনি আপনি যদি যখন ভলান্টারিলি যান তখন সেটা হায়ার না। আচ্ছা, তাহলে হায়ার ওখানে করা হয় নাই, সুতরাং এটা নট একদম গিভেন, দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে দিস ইজ নট নট গিভেন। গিভেন। তারপরে হচ্ছে 12 যান, সিটিজেন্স এন্ড গভর্নমেন্ট গ্রুপস ডিসঅ্যাপ্রুভ অফ দ্য এফোর্টস অফ ডিফারেন্ট স্টেটস এন্ড এজেন্সিজ ওয়ার্কিং টুগেদার। এটা কি স্যার এটা ফলস হবে, একদম ফলস? কারণ হচ্ছে কারণ এখানে বলছে স্যার যে সিটিজেন আর যা রাইট, আসছে, হ্যাঁ রাইট। এখানে কিন্তু এই যে স্যার বলছে দ্যার ইজ এ সেন্স অ্যামং বোথ গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস অ্যান্ড রেসিডেন্টস। রাইট, মানে এই যে সেভারাল স্টেটস এর কথা বলছি, এই যেখানে দেখেন, হ্যাঁ, there is a sense among both government officials and residents that the speed, dedication, and ডেডিকেশন, coordination of firefighters from several states স্টেটস এটা and বলে দিচ্ছে স্যার, jurisdictions are resulting in greater efficiency এফিসিয়েন্সি than in the past পাস ceasefire situations. সিচুয়েশন। জি এই যে স্যার, সিজফায়ার অর্থাৎ ফায়ার বন্ধ করতে, এই এই ফায়ারের সাথে যুদ্ধ করতে, বন্ধ করতে, দমন করতে, এই যে বিভিন্ন স্টেটের লোকজনের মধ্যে যে কোঅর্ডিনেশন ছিল, তাদের যে স্পিড, ডেডিকেশন ছিল, সেগুলোর কারণে কিন্তু এফিসিয়েন্সিটা বেড়েছে। এর মানে কি? এফিসিয়েন্সি বাড়ে মানে কি? কম সময়ে বেশি সাফল্য আনা, তাকেই বলা হয় এফিসিয়েন্সি। তো দক্ষতা। এফিসিয়েন্সিটা আসছে, তাই না? তো জি স্যার, সুতরাং তাহলে এটার সাথে তো কি হলো, মানে সাংঘর্ষিক হয়ে গেল। সাংঘর্ষিক হয়ে গেল স্যার, এর মানে ফলস, যখনই সাংঘর্ষিক তখনই এটা ফলস, রাইট? ফলস। ওখানে বলছে তার বিরুদ্ধে, এটা বলছে না, এটা ফলস। তারপরে বলছে কি, র্যান্ডি জ্যাকবস believes that loss of life from fire will continue at the same levels despite changes made. এটাও কিন্তু দেখেন স্যার এটা, ফলস, হ্যাঁ, ফলস। এটাও ফলস, রাইট। এটা কারণ স্যার বলছে এখানে বলছে যে র্যান্ডি, সে বলছে যে সে ইমপ্রেসড হয়েছে। রাইট, এখানে কিন্তু সে কই, এখানে যেটা জ্যাকব বলেছে, যে আই এই অ্যাম এক্সট্রাঅর্ডিনারিলি Randy ইমপ্রেসড। Jacobs, a Southern California-based lawyer who has had to evacuate both his homes and businesses to escape whatsoever. Notwithstanding all the damage that will continue to be caused by wildfires, we will no longer suffer the loss of life endured in the past because of the fire prevention and firefighting measures that have been put in place, he said. এর অর্থটা কি? মানে হচ্ছে আমাদের ফায়ার ফাইটিং এর আমাদের মানে যোগ্যতাটা বেড়েছে, আমাদের আমাদের কি বলে, অ্যাবিলিটিটা বেড়েছে, সক্ষমতা বেড়েছে, তার কারণে লস অফ লাইফটা কম হবে। কিন্তু কিন্তু আমাদের ক্ষতিটা তো হইতেই থাকবে, ক্ষতিটা হতে থাকে। এর মানে কি? মানে এটা বোঝাতে চেয়েছে যে হেলিকপ্টার আছে, অমুক আছে, তমুক আছে, এগুলো কি হবে, ইভাকুয়েশনটা করবে। যেখানে আগুন লাগছে সেখানে মানুষগুলো টেনে ওখান থেকে বের করে নিয়ে আসলো মানুষগুলোকে। তাহলে মানুষ তো বেঁচে গেল, আর লস অফ লাইফটা কম হলো। লস অফ লাইফ মানে মানুষ মেরে যাওয়া, প্রাণীর প্রাণহানি, যাকে বলে প্রাণহানি। লস অফ লাইফ মানে প্রাণহানি, সেটা কমে যাবে কারণ আমাদের সক্ষমতা বেড়েছে। কিন্তু ক্ষতিটা তো বাড়তেই থাকবে। এখানে কি বলেছে? লস অফ লাইফ উইল কন্টিনিউ। টোটালি মিথ্যা কথা। লস অফ স্যার লাইফ কারণ, কম হবে কারণ স্যার বলতে ও উনি, ও তো ও তো আগেই বলে দিচ্ছে যে আই এম এক্সট্রাঅর্ডিনারিলি ইমপ্রেসড, মানে তো রাইট, তাহলে তো সে ইমপ্রেসড হতো না। হ্যাঁ, রাইট। না, এক্সট্রাঅর্ডিনারি ইমপ্রেসড ডেফিনেটলি, কিন্তু এটা তো ওভারঅল কথা। আর কিন্তু স্যার এটা স্পেসিফিক বলেছে যদি যে আমি যাই, ইমপ্রেসড বাই দ্য ইমপ্রুভমেন্টস, তাহলে তো স্যার রাইট, ওটা মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে। রাইট। এবং স্পেসিফিকলি যদি বলে, তাহলে স্পেসিফিকলি বলছে যে লস অফ লাইফটা তখন প্রাণহানি খুব একটা হবে না, কিন্তু ক্ষতিটা বেশি হবে। তো এখানে কিন্তু এই যে নো লঙ্গার, এই যে বলছে উইল নো স্যার লঙ্গার নো লঙ্গার সাফার সাফার দ্য দ্য লস অফ লস অফ লাইফ। লাইফ, মানে প্রাণহানি হবে না। জি স্যার, প্রাণহানি হবে না কারণ আমাদের সক্ষমতা বেড়েছে, কিন্তু বেড়েছে, ক্ষতিটা তো হইতেই থাকবে, এ কথা হইতে বলেছে। আর এ বলে যে প্রাণহানি হইতেই থাকবে। উনি বলছে প্রাণহানি কমে যাবে, আর এর বলছে প্রাণহানি বাড়বে। এর নো মানে কি? লঙ্গার সাফার, যখন মানে আমাদের আর সাংঘর্ষিক সাফার করতে হবে না। তখনই, হ্যাঁ, যখনই সাংঘর্ষিক তখনই হচ্ছে ফলস। এটাই, এটার সুন্দর ইংরেজি লিখেছে আর কি, উইল নো লঙ্গার সাফার দ্য লস অফ লাইফ। ডিরেক্টলি বলে নাই, ডিরেক্টলি বলে নাই যে লস অফ লাইফ বন্ধ হয়ে লস যাবে, অফ লাইফ, জি স্যার। রাইট? এখানে সুন্দর একটা ইংরেজি বলেছে, উইল নট সাফার দ্য লস অফ লাইফ, মানে প্রাণহানির থেকে যে আমরা কষ্ট পাই, সেই কষ্টটা কমে যাবে, সে স্যার কথা এখানে বলছে। এন্ডিউড কথা মানে অর্থ কি স্যার এখানে? না, লাইফ অফ এন্ডিউর দিতে পারছে, এখানে বলেছে যে এন্ডিউড এর মানে কি এন্ডিউর স্যার? মানে সহ্য করা, মানে হচ্ছে আপনি, মানে উনি বলেছে যে অতীতে প্রাণহানির কারণে যে আমরা কষ্টটা পেয়েছি, সেই কষ্টটা আর আমরা পাবো না। জি স্যার। অতীতে প্রাণহানির কারণে যে কষ্টটা পেয়েছি, সেটা এখন আর পাবো না, মানে এখন আর সেই প্রাণহানিটা হবে না। হবে না স্যার। কেন হবে না? বিকজ অফ দ্য ফায়ার প্রিভেনশন, কারণ আমরা ফায়ার প্রিভেনশনের এবং ফায়ার ফাইটিং এর
মেজার্স আমরা নিয়েছি। স্যার আগেও এটা বলেছে যে স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যাজ বিন ভেরি প্রোঅ্যাক্টিভ, মানে ইয়া, বলছে ভেরি প্রোঅ্যাক্টিভ। দিস তারপরে ওই যে ইন আপনি দিস বললেন সাপোর্ট অফ আস, ইমপ্রেস, ইমপ্রেস ইমপ্রেস মানে অন সারা প্যাসেজ বাজেটও, জুড়েই প্রশংসা করেছে। আবার বাজেটও বেড়েছে স্যার সেটা, রাইট, বাজেট বেড়েছে, না হলে বাজেটারি হেলিকপ্টার সাপোর্ট টেলিকপ্টার কিনবে কিভাবে? কিভাবে ওগুলো তো করবে। কিনেছে তারা, জি তাই না? স্যার, জি টুলস স্যার, কিনেছে, টেকনোলজি কিনেছে, জি তো স্যার, ওগুলো তো কিনেছে তারা। তো সুতরাং ইনফ্রাস্ট্রাকচার, বাজেট জি স্যার, বাড়িয়েছে, হ্যাঁ। বাজেটারি সাপোর্ট অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিডস, রাইট, এখন এটাও এই সে যে আপনি বলছে। বললেন যে পুরো প্যাসেজ জুড়ে এই যে আপনি অ্যাবিলিটি বৃদ্ধির কিছু কিছু তথ্যগুলো আপনার মাথায় আছে, এটাই হলো ইম্পর্টেন্ট যখন আপনি স্যার পুরো আমি প্যাসেজ। আপনার ক্লাস একদিনই করেছি, কিন্তু আমি দেখেছি যে আমি এর আগেও টুকটাক আইএলটিএস মানে হচ্ছে কোর্স করতে গেছি, কোনো সময় কখনো কন্টিনিউ করা হয় নাই, কিন্তু আমাকে কখনোই দেখিনি যে এইভাবে কেউ বলেছে যে এই ট্রিক্স গুলা বা টিপস গুলা আপনি যেভাবে একটা 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 প্যাসেজ জুড়ে একটা যে কোনো একটা একটা রো বা কলাম বা যাই হোক একটা একটা পার্টের শুরুতেই যেটা আপনি বলেছেন যে ওয়ান ওয়ার্ড মানে প্রথম দিকে এক দুই সেন্টেন্সের মধ্যে এটা খুঁজে পাওয়া যাবে, এই কথাটা স্যার আমি এর আগে কখনোই অন্তত বাংলাদেশে শুনি নাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক যে ইউ সো মাচ। কোনো কোনো কোচিং বা কোনো টিচার এইভাবে বলেছে যে আপনি যখন একটা আপনি এই একটা কথাই স্যার আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য একটা একটা ভ্যালুয়েবল অ্যাসেট, যে কথাটা আপনি স্যার বলেছেন যে যখন আমরা পড়তে যাচ্ছি প্যারাফ্রেজিং এর কথা স্যার বলে, সিনোনিম বলে, অ্যান্টোনিম বলে, কিন্তু এই কথাটা আমি কখনোই শুনি নাই, যেই শুধুমাত্র আপনার ক্লাসের আধা আধিটা করেও আজকে স্যার আমি এইটা একেবারে মানে কি বলবো ব্লাইন্ডলি আমি অনেকটুকুই আগায় যেতে পেরেছি শুধু একটা কথার জন্য। থ্যাংক ইউ থ্যাংক স্যার, ইউ সো থ্যাংক মাচ। ইউ সো মাচ স্যার। ইউ ওয়েলকাম। ঠিক আছে তাহলে, ভালো থাকবেন। আর হচ্ছে সি ইউ টুমোরো ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব। টিল দেন টেক কেয়ার ইনশাআল্লাহ, প্লিজ। ইনশাআল্লাহ স্যার, বাই আসসালামু ফর Yes, নাও। আলাইকুম, sir. গুড নাইট, গুড Good নাইট গুড night. স্যার, নাইট। গুড নাইট।